علیکم جی ناظرین، میں ہوں فیض سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، مہر النساء سے لے کر ملکہ ہندوستان تک کا سفر، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سارا حال احوال بتانے والے ہیں۔ مہر النساء جو تھی وہ قندھار میں پیدا ہوئیں اور ملکہ ہندوستان بنی، اور آج جہانگیر کے مقبرے کے نزدیک لاہور شاہدرہ میں آسودہ خاک ہے۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو وہ ساری تفصیلات شیئر کرتے ہیں کہ علی قلی سے لے کر اور جہانگیر سے لے کر مہر النساء سے نور جہاں تک کا سفر۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مہر النساء نور جہاں مرزا غیاث الدین کی بیٹی تھیں۔ مرزا غیاث الدین ایران سے ہندوستان کا سفر کر رہے تھے تو رستے میں قندھار کے مقام پر ان کے ہاں ایک بچی کی ولادت ہوئی جس کا نام نور جہاں رکھا گیا۔ یہ خاتون چوتھے مغل حکمران نور الدین جہانگیر کی چہیتی بیوی تھیں۔ وہ جہانگیر کی وفات کے بعد 18 سال زندہ رہیں اور 1645 میں 72 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے سالہ سال شہنشاہ ہندوستان کے دل پر حکومت کی۔ اس کا نام جہانگیر کے سکوں پر بھی کنندہ کیا گیا۔ یہ مقبرہ غالباً اس نے اپنی زندگی میں 4 سال کی مدت میں مکمل کروایا تھا۔ اس پر 3 لاکھ روپے لاگت آئی۔ مقبرہ 158 فٹ چکور چبوترے پر تعمیر کیا گیا۔ مقبرہ کی چکور عمارت 134 فٹ پر محیط ہے۔ اس کی بلندی چبوترے سے تقریباً 9 فٹ ہے۔ کلبوتی چھتوں والے تمام کمرے سنگ مرمر سے مزین تھے جس پر پھول کاری کا کام کیا گیا تھا۔ اس سارے کام کو سکھ دور حکومت میں اکھاڑ دیا گیا۔ اندرونی فرش پر سنگ مرمر اور بیرونی چبوترے پر سنگ ابری اور بیرونی دیواروں پر سنگ سرخ لگایا گیا تھا۔ اس پر سنگ سرخ، سنگ مرمر، کالے اور پیلے پتھر سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ مقبرے کا درمیانی محرابی حصہ سنگ مرمر سے مزین فرش پر مشتمل تھا جس پر 2 کمرے ہیں، ایک ملکہ نور جہاں اور دوسری اس کی لاڈلی بیگم کی ہیں۔ یہ فرش 1912 میں دلی کے حکیم اجمل خان نے بنوایا تھا۔ سنگ مرمر کا تعویذ کاریگری سے تیار کیا گیا جس پر اس میں حسنہ کنندہ کیا گیا جیسا کہ جہانگیر اور آصف خان کی قبر پر ہے۔ دوستو، اس وقت ہم نور جہاں کے مزار کے اندر کھڑے ہیں۔ یہ 2 قبریں ہیں، ایک نور جہاں کی ہے اور دوسری جو ہے وہ لاڈلی بیگم ہے۔ لاڈلی بیگم دوستو نور جہاں کی بیٹی تھی جو علی قلی خان میں سے تھی جو کہ بنگال کا گورنر تھا۔ تو دونوں ماں بیٹی کی قبر جو ہے وہ ایک ہی مزار میں ایک ہی چھت کے نیچے اکٹھی ہیں۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو اس مزار کے تہہ خانے میں لے کر جاتے ہیں جہاں پہ ان کی اصلی قبریں موجود ہیں۔ ناظرین، یہ جو سرنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سامنے بیک کے اوپر یہ جو اوپر والا ہیڈر بنا رہا ہے اس کو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ جو سرنگ ہے، یہاں پہ ایک سرنگ ہے اس دیوار کے پیچھے جو یہاں سے کچھ میٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ جاتی ہے جہانگیر کے مقبرے کو۔ آئیے اندر چل کے آپ کو نور جہاں کی قبر جو ہے اس کا وزٹ کرواتے ہیں۔ ناظرین، جب لاہور کے اوپر رنجیت سنگھ نے قبضہ کیا تو یہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں آپ کی تعویذ کا نشان ہے، اس کے اوپر نور جہاں کی قبر ہے۔ تو اس نے جو تھا نور جہاں کا تابوت اس کو نکال کے اس کے سپاہی نے اس میں سے ہیرے جواہرات جو بھی تھی قیمتی پتھر وہ نکال کے یہاں پہ اس تابوت کو لٹکا دیا تھا۔ تو بعد مسلمانوں نے نور جہاں کا جو تابوت تھا اس کو دفن کر کے یہ فرش کا لہر ہے اس کے اوپر آ کے اس کے اوپر فرش ڈال دیا تھا۔ اور یہ جو آپ لوہے کے سنگل دیکھتے ہیں سارے، یہ انہوں نے نشاندہی لگائی تھی کہ ان کے اندر جو گارڈ لگی ہوئی ہے اس کے اندر جہاں اس کی بیٹی جو لاڈلی بیگم تھی اس کی قبر مبارک ہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک اور لاجک تھی اس جو مقبرہ بنا ہوا ہے، یہ جو قبر بنی ہوئی ہے بیسمنٹ میں، وہ یہ تھی کہ نور جہاں کی وصیت تھی کہ جب صبح کا سورج نکلے تو
तब भी उसकी रोशनी जो है मेरी कब्र को सलाम करे, और जब सूरज गुरूब हो तो फिर भी उसकी रोशनी जो है मेरी कब्र पे पड़े। ये जो आप देख रहे हैं सुरंग टाइप, इससे जब सूरज निकलता है तब भी इसकी कब्र पे रोशनी पड़ती है। और इसी के बिल्कुल सामने ये वाली जो आप सुरंग देख रहे हैं, यहाँ से जब सूरज गुरूब होता है तो तब भी इसकी कब्र के ऊपर रोशनी पड़ती है। दोस्तों अब हम नूरजहान के मकबरे की छत की तरफ जाएंगे। ये बड़ी टूटी फूटी और खस्ता हाल सी सीढ़ी हैं जिनसे गुजर के हम अब इसकी छत पर जा रहे हैं। इस वक्त हम नूरजहान के मकबरे की छत के ऊपर खड़े हैं। ये मेरे पीछे बिल्कुल सेर में साथ ही इसके भाई आसफ खान का मकबरा है और उसके सामने जो है वो शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। दोस्तों नूरजहान की कब्र की ऐन सेध में छत के ऊपर ये एक चबूतरा बना हुआ है। कहा जाता है कि इस चबूतरे के ऊपर बादशाह सलामत बैठा करते थे और उनके बाकी जो उमरा वज़ीर मशीर जो होते थे वो नीचे छत के ऊपर बैठते थे। या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बादशाह सलामत ऊपर बैठते थे और नीचे छत के ऊपर रक्स होता था। बहरहाल जो भी था, नूरजहान की डेथ के बाद जब उसकी तदफीन हुई तो इस रस्म को जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन बेग जो था अकबर आज़म के दौर में, उसके हुकूमत के साथ बड़े तल्लुकात अच्छे हो गए। अकबर आज़म के महल में एक 17 साला उसकी बेटी रहती थी। शहज़ादा सलीम शहनशाह जहांगीर, उसकी नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी तो वो उसका आशिक हो गया। लेकिन जब अकबर आज़म को इस बात का पता चला तो उसको ये बात बिल्कुल हज़म न हुई, बल्कि उसने गुस्से में आकर उस 17 साल लड़की का निकाह जो है वो अली कुली खान के साथ करवा दिया, जो कि उस टाइम बंगाल का गवर्नर था। ये 17 साल लड़की मिर्ज़ा ग़ियासुद्दीन बेग की बेटी थी मेहरुन्निसा, जो बाद में नूरजहान बनी। दोस्तों, बंगाल के अंदर अली कुली खान का कत्ल हो गया। एक हादसा हुआ वहाँ पे, उसके दौरान उसका कत्ल हो गया। कुछ लोग तारीखदान ये भी लिखते हैं कि वो कत्ल जो है वो चूँकि शहनशाह जहांगीर मेहरुन्निसा को पसंद करता था तो इसने करवाया था, लेकिन इस बात में कोई ख़ास हकीकत नहीं है। उसके कत्ल के बाद जो मेहरुन्निसा थी उसने 13 साल उसके निकाह में गुजारे। उसके कत्ल के बाद वो वापस शाही महल में आ गई। जब वो वापस शाही महल में आ गई तो उसने वापस आके जो है वो जहांगीर के साथ अपनी शादी करवा ली। दोस्तों, यहाँ में मैं आपको बताता चलूँ कि नूरजहान की जो है वो एक बेटी भी थी अली कुली खान से, जिसका नाम मेहरुन्निसा था और जिसकी शादी जो है नूरजहान ने जहांगीर के छोटे बेटे के साथ करवाई थी। नूरजहां वापस आई, उसकी महल में वापसी हुई, जहांगीर के साथ शादी हो गई। दोस्तों, नूरजहां एक बहुत ही बहादुर खातून थी। हुकूमत के मामलात में काफ़ी हद तक इसकी दखल अंदाजी होती थी। जब मोहब्बत खान ने जहांगीर को गिरफ़्तार किया तो नूरजहां जो है वो अमली तौर पर मैदान के अंदर आई और उसने जो है वो जहांगीर को रहा करवाया। जब शहनशाह जहांगीर बीमार पड़ गया तो हुकूमत के सारे मामलात जो है वो नूरजहां खुद देखा करती थी। दोस्तों, एक बड़ी बहादुर खातून थी जिसने जहांगीर की बीमारी के दौरान भी हुकूमत को बड़े आसान तरीके से चलाया। लेकिन दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी हुकूमत का जो सूरज है वो ग़ुरूब होगा। इनका हुक्म जो होता था वो हरफ़ आखिर होता था। इनके हुक्म के बाद अमल किया जाता था, कोई तरमीम नहीं हो सकती थी। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी सल्तनत ख़त्म होगी या इतनी बड़ी हुकूमत ख़त्म होगी। आज की सूरत-ए-हाल, इनके मकबरे जिस तरह वीरान पड़े हुए हैं या जिस तरह जो है ये खंडरात बने हुए हैं, ये हमारे लिए एक सबक देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिक जगह पे हम व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।